प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अति मधुर एवं बहुमूल्य नाम आपण प्रत्येक अमृतमान कार्यक्रम को स्वागत करे। प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद रु आम प्रतिदिन चरण तले बसी पार्छु, वाक्य ध्यान करि पारुछु। से आम सहित कथा होउचंती, आम आत्मिक जीवन को वृद्धि करुछंती। तेणु प्रभु को महानाम को धन्यवाद दबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र परमेश्वर धन्यवाद दौच प्रभु तुम्हारी महानाम को। हाँ प्रभु दया कल, अनुग्रह कल, आम जीवन रे एक दिवस तुम जोग कल। प्रार्थना करुछु प्रभु आम प्रत्येक सहवर्ती मध्यवर्ती परमेश्वर हो। आज वाक्य द्वारा तुम्हें कथा को एवं प्रत्येक जीवन को प्रभु तुम्हें शैतान चातुर्तार रक्षा कर रख एवं तम निमंत उत्तम फल फली तुमको आम प्रदान करूँ। से परी अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा हुआ। प्रार्थना यीशु नाम रे मागुछु, आमेन। आपण प्रत्येक को धन्यवाद दिए जे आपण माने प्रभु को वाक्य प्रति मनोयोगी प्रतिदिन ये कार्यक्रम अंशी होती। विशेष जो नूतन भाव में अंशी होती से कहवा चाहे से चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु प्रथमे, कारण सब्सक्राइब करने द्वारा आपण माने सहजरे आपण मान मोबाइल रे हमर कार्यक्रम रे पाई परिबे एवं अंशी हो पारिबे। अन्य मान को शेयर करंतु ए वीडियोटी एवं यदि भल लगे तो आम मान को मध्य लाइक एवं कमेंट करी उत्साहित करंतु। आसंतु ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करिया को जाउछु तार प्रसंगटी होची उत्तम भूमि। उत्तम भूमि बाइबल रु आमे ए सुंदर विषय प्रति ध्यान दबा। निश्चिंत भाव में प्रभु आम मान सहित आज कथा हेबे। उत्तम भूमि कहले आमे बुझी थाउ जो भूमिर माटी उर्वर थाए, जो भूमि रे चाष भल हुए, जो भूमि रे भल फल फले बा प्रचुर फल फले, जो भूमि रे बिहन पड़िले नष्ट हुए नहीं। आजिर ध्यान रे आमे जानिबा जो माने प्रभु यीशु को विश्वास करुछंती, तांको वाक्य अनुसार जीवन काटुछंती, से माने उत्तम उत्तम भूमि अटंती। तेणु आपण ओ मु आमे समस्ते उत्तम भूमि अटु। थरे मो सहित कहतु मु उत्तम भूमि। कहतु मु उत्तम भूमि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एक दृष्टांत माध्यम आमको यही विषय शिक्षा देइचंती। लूक तार 8 अध्याय प्रभु यीशु जने बुणाळीर दृष्टांत दौचंती। एठारे से 4 प्रकार भूमि विषय शिक्षा देइचंती। बीज बुणाळी जेतेबेले बीज बुणिला ता 4 प्रकार भूमि रे पड़िला। जो भूमि रे बीज पड़ी भल गछ हैला, भल एवं प्रचुर फल फलिला, सेपरी भूमि को प्रभु यीशु कहउचंती उत्तम भूमि। लूक तार 8 पर्व 15 पद जदि हम पाठ करिबा लेखा जाए, आउ उत्तम भूमि रे जहा पड़िला ता एपरी लोके जो माने उत्तम और सरल हृदय रे वाक्य शुणी ताहा धरी रखंती एवं धैर्य सहकारे फल फलंती। एठारे भूमि किए? आपण माने एवं मु, जो माने आमे वाक्य शुणु अछु, जो माने वाक्य शुणती, वाक्य को ध्यान करती, वाक्य को हृदय रे धरी रखंती एवं धैर्य सहकारे फल फलंती, से माने होचंती उत्तम भूमि। किए? जो माने वाक्य शुणती, वाक्य को ध्यान करती, वाक्य को हृदय रे धरी रखंती, विशेष रे वाक्य को हृदय रे धरी रखंती, से माने होचंती उत्तम भूमि।
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ 3 ପ୍ରକାରର ଭୂମି, ଯଥା ବାଟ ପାଖର ଭୂମି, ପଥୁରିଆ ଭୂମି ଓ କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ହଜିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତମ ଭୂମି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଉତ୍ତମ ଭୂମି ଯିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ ବା ଆମେ କହୁ କନସିଭ୍ କରେ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କନସିଭ୍ କଲା ପରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ କନସିଭ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେହିପରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟକୁ କନସିଭ୍ କଲା ପରି କରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଯାଇ 9 ମାସ ପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଫଳଟି ବା ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନଟି ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟକୁ କନସିଭ୍ କଲା ପରି ସମ୍ଭାଳିକି ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଫଳ ନ ଫଳେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳି କ'ଣ କି ରଖିବାର ଅଛି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ? ଲୋକେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି? ଲୋକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖି ରଖିଲେ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ବା ଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିନାହାନ୍ତି। ବା ମାତା ସନ୍ତାନକୁ କନସିଭ୍ କରି ରଖିବା ପରି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସନ୍ତାନ ନିମନ୍ତେ କେତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, କେତେ ଯତ୍ନ ନିଏ, ସେହିପରି ଲୋକେ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ଯତ୍ନରେ ରଖିନଥିବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାଳିକି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରେ ଏବଂ ତାକୁ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କନସିଭ୍ କରି ରଖିଥାଏ, ପରେ ଭଲ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଗର୍ଭପାତ ହେବା ପରି ହେବ। ଗର୍ଭପାତ ହେବା ପରି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପରେ ନିଜ ଗର୍ଭକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଡକ୍ଟର ବା ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଯେପରି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମିଳେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମାନିଥାଏ। ଯେପରି ତାକୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଭାରେ ଉଠେଇବ ନାହିଁ, ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେକ
ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯତ୍ନ ନିଏ। ତାକୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଯତ୍ନ ନିଏ ମଧ୍ୟ ବା ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ପାଳନ କରେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ନ କରେ କ'ଣ ହେବ? ଗର୍ଭପାତ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୁ, ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି, ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଯତ୍ନ କରିବା ନାହିଁ, ସମ୍ଭାଳିକି ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଭପାତ ହେଲା ପରି ବାକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ। ବାକ୍ୟ ବାହାରିଯିବ, ବାକ୍ୟର ଫଳ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ସରଳ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି ଏବଂ ସେହିମାନେ ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ବୀଜ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ବୁଣା ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ତାହା ବୃକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିବ। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା ଉତ୍ତମ ଭୂମି। ଉତ୍ତମ ଭୂମି। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଛ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଧରି ରଖିନାହୁଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆମେ ଫଳି ପାରୁନାହୁଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଜଣେଇଲ ଯେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ରଖେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି, ଆଦେଶକୁ ମାନି, ଆଡ଼ଭାଇସ୍କୁ ମାନି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫଳ ଫଳିବା, ସେହିପରି ଚାଳନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।